ഹായ് കുട്ടികളെ, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 3 വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈഫിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളാണ്. വാട്ട് ഡു വി യൂസ് റിവർ വാട്ടർ ഫോർ? വി ആർ യൂസിങ് വാട്ടർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ബാത്ത്, വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ്, ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ, യൂസസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ആഫ്റ്റർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ അതർ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ യു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ? വെൽ, റെയിൻ, river, stream, pond, borewell, pipeline. For what purposes do you use the water most? For taking bath, for washing clothes, for sanitation. Which part of the body contain more water? Blood. Which organ contain least amount of water? Bone. Which are the organs of the body that have equal amount of water? Heart, muscle. What are the functions of water in plants? To transport food from leaves to other parts of plant. For photosynthesis. To transport the absorbed minerals to the leaves. To maintain the structure of the plant body. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിങ്ക് ഓർ ഫ്ലോട്ട്. അതായത് ടീച്ചർ കുറച്ച് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ലിസ്റ്റും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ലിസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ നേരെ സിങ്ക് ആണോ ഫ്ലോട്ട് ആണോ എന്ന് മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സ്റ്റോൺ സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ബെല്ലോൺ ഫ്ലോട്ട്. കോയിൻ സിങ്ക്. വുഡ് പീസ് ഫ്ലോട്ട്. ക്യാംഫർ ഫ്ലോട്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോട്ട്. അയൺ നെയിൽ സിങ്ക്. ലീഫ് ഫ്ലോട്ട്. വാക്സ് ഫ്ലോട്ട്. ഐസ് ഫ്ലോട്ട്. അപ്പം കുട്ടികളെ ഇതിനകത്ത് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെയിമും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ നെയിമും നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എടുത്തെഴുതാൻ ചോദിക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കി തന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് മൊത്തം ഇതുപോലെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വി ഓഫൺ യൂട്ടിലൈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വാട്ടർ. എക്സാമ്പിൾ: travel in ship and boat, rafting, fishing in boat. What is solute? The substance that dissolves is called solute. Example: salt, sugar. What is solvent? The substance in which it dissolves is called solvent. Example: water. What is solution? When the solute is dissolved in the solvent, it is called a solution. Example: salt solution, sugar solution. Substance that dissolves in water: sugar, salt, vinegar, baking soda, detergent, copper sulfate, potassium permanganate. Substance that does not dissolve in water: kerosene, coconut oil, wax, camphor. Do gases dissolve in water? Yes, gases also dissolve in water. Some gases that dissolve in water, which are they? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen, ammonia, chlorine are some gases which dissolve in water. Example: fish get oxygen from water. We use chlorine in water. Why do we call water as universal solvent? Water has the capacity to dissolve many substances. Hence, water is called universal solvent. Write more examples that take advantages of the dissolving capacity of water. To wash clothes, prepare food substances, for testing chemical substance,
How is ice formed? When water cools below freezing point 0 degrees Celsius, it turns into ice. What are the uses of ice? For preserving food substances, to reduce the pain injuries, to make ice cream and cool drinks. ഐസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും, ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനും, ഐസ്ക്രീമും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ? ഐസ്. വാട്ട് ഈസ് വേപ്പറൈസേഷൻ? എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം? Spreading of small particles of liquid from its surface to the surroundings is called vaporization. What is the main water body on earth? Sea, കടൽ അല്ലേ? What are the sources of fresh water? Well, pond, lake, river, stream, etc. What method can be used for water storage? Rainwater storage, check dam, stone wall, well recharging. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലേ? മെത്തേഡുകൾ, രീതികൾ. വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് വാട്ടർ? എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ? നമുക്കറിയാമല്ലേ? ഡ്രിങ്കിങ്, വാഷിംഗ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ്, അഗ്രികൾച്ചർ, പ്രിപ്പയർ ഫുഡ്, ബാത്തിങ്. ഇതിനൊക്കെയാണ് കുടിക്കാൻ, വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ, ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, കൃഷിക്ക്, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ബാത്തിങ് കുളിക്കാൻ അല്ലേ? ഹൗ ഈസ് സോഡ വാട്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ്? എങ്ങനെയാണ് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സോഡ വാട്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഡിസോൾവിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ വാട്ടർ. അതായത് വെള്ളത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലയിപ്പിച്ചാണ് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദ ബബിൾ ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ദ റിലീസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് വെൻ ദ സോഡ ബോട്ടിൽ ഈസ് ഓപ്പൺഡ്. സോഡ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബബിൾസ് എന്താ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ? മെയിൻറ്റെയിൻസ് ലെവൽ, കണ്ടക്ട്സ് ഹീറ്റ്. നമുക്ക് ലെവൽ നിലനിർത്താൻ, ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കും അല്ലേ? വാട്ടർ എപ്പോഴും വാട്ടർ ലെവൽ നിലനിർത്തും. കണ്ടക്ട്സ് ഹീറ്റ്, ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻ്റ് അല്ലേ? സാർവിക ലായക അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വെള്ളത്തിനില്ലേ? എബിലിറ്റി ടു വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലേ? ബാഷ്പീകരണം, ബാഷ്പമായി ജലം നീരാവിയായിട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ സോഴ്സസ്? നമുക്ക് വാട്ടർ സോഴ്സസിന് ഉള്ള പൊല്യൂഷനുകൾ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡു നോട്ട് ഡംപ് വേസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ്. ഒരിക്കലും വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എന്ത് ഡംപ് ചെയ്യരുത്? വേസ്റ്റുകൾ ഡംപ് ചെയ്യരുത്. റെഡ്യൂസ് കെമിക്കൽ യൂസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ, നമ്മുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈഫ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മക്കളെ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് 4-ാം പാഠമാണ്. 4-ാം പാഠത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് മിസ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.